सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं पञ्चमः पाठः शिलायाः प्रवासः शेषभागः पाठ्यन्ति। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे शिलानो प्रवास एनो बाकीनो जे पाठ छे ए आज आपणे समजीशुं। अगाउना विडियोमां तमे जोई गया के सविता जे शिलानी माता छे अने शिला प्रवासमां गई छे तो तेने बधी माहिती पूछे छे अने ए वखते शिला अजंतानी गुफामां छे अने एनी माता एने बधुं पूछे छे के त्यां शुं शुं छे। तो शिला जणावे छे के त्यां अनेक शिल्पो एटले के जे पत्थरमांथी कोतरीने बनावेली मूर्तिओ होय ए अने चित्रो पण छे। तो हवे आपणे आजे आगळनो पाठ जोईए। सविता वदति तत्र कानि चित्राणि सन्ति। सविता पूछे छे के तत्र एटले के त्यां, कानि एटले के कया, चित्राणि एटले चित्रो, सन्ति एटले छे। तो सविता कहे छे के त्यां केटला चित्रो छे अथवा तो कया कया चित्रो छे। शिला वदति भगवतः बुद्धस्य शिल्प सुंदरम अस्ति, अन्यत्र च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति, अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणी अपि सन्ति। तो शिला कहे छे एनी माताए एने चित्रों विषे पूछ्युं माटे शिला जेटला चित्रों छे एटला बधानी विषे कहे छे। तो ये कहे छे कि भगवतः बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति। भगवतः एटले के भगवान, बुद्धस्य एटले के बुद्धनु, शिल्प एटले जे पत्थरमांथी कोतरणी करीने बनावेलुं होय ए। तो के भगवान बुद्धनु शिल्प जे छे ए सुंदर छे। अन्यत च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति। अन्यत्र एटले के अने बीजू, चतुर्मुखस्य एटले के चार मुखवाळा हरिणस्य एटले के हरणनु, के चार मुखवाळा हरणनु चित्र पण सुंदर छे, मनोहर छे। अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणी अपि सन्ति। अत्र एटले के अहीं, बहुनी एटले घणा, सुंदराणी एटले के सुंदर, चित्राणी एटले के चित्रो, अपि एटले पण ने सन्ति एटले छे। ए कहे छे के अत्र अहीं घणा बधा बीजा सुंदर चित्रो पण छे। सविता वदति पद्मपाणः चित्र तत्र अस्ति वा। ए कहे छे सविता, शिलानी माता पूछे छे के पद्मपाणः एटले के पद्मपाणी भगवान विष्णु एने पद्मपाणी केम कहेवामां आवे छे। केम के पद्म एटले कमळ अने पाणी के जेना हाथमां कमळ होय छे ए विष्णु भगवान अने ए कमळनी अंदर पण होय छे, कमळमां एमनुं वास छे तो एमने पद्मपाणी पण कहेवामां आवे छे। तो ए पूछे छे के शुं त्यां भगवान पद्मपाणीनुं चित्र छे। शिला वदति आम अस्ति। ए कहे छे के हाँ छे। अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। ए कहे छे के अस्माभि एटले के अमारी, सह एटले साथे, मार्गदर्शक एटले के गाइड, आपणे जेने भूमियो पण कहीए छीए, अपि अस्ति के ए पण छे। ए कहे छे के हाँ पद्मपाणीनुं चित्र छे अने अमारी साथे मार्गदर्शक पण छे। सविता वदति सह किं कथयति। तो सविता कहे छे के ते शुं कहे छे। तो शिला वदति सह बुद्ध गुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। ए कहे छे के ते बुद्ध गुहायाः एटले के बुद्ध गुफा विषे, अस्माभिः सह एटले के अमारी साथे, वार्तालापं करोति एटले के वातचीत करे छे के ते अमारी साथे, ते एटले कोण, मार्गदर्शक, के ते बुद्ध गुफाओनी विषे अमारी साथे वातचीत करे छे। अपि च गुहायाः इतिहासम अपि कथयति अने वળી के ते गुफाना इतिहास विषे पण अमने कहे छे। तो आपणे आटलो अनुवाद जोई लईए। सविता कहे छे के त्यां कया चित्रो छे। तो शिला कहे छे के भगवान बुद्धनुं शिल्प सुंदर छे। अहींया चार मुखवाळा हरणनुं चित्र पण मनोहर छे। अहींया घणा बधा सुंदर चित्रो पण छे। तो सविता पूछे छे के पद्मपाणीनुं चित्र त्यां छे।
પદ્મપાણી એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુનું ચિત્ર છે? તો શીલા કહે છે કે હા છે, અમારી સાથે માર્ગદર્શક પણ છે. સવિતા પૂછે છે કે સહ કિમ કથયતિ, કે તે શું કહે છે? તો શીલા કહે છે કે તે બુદ્ધ ગુફા વિશે અમારી સાથે વાતચીત કરે છે અને આ ગુફાની ઇતિહાસ વિશે પણ અમને કહે છે. સવિતા વદતિ તેષાં સ્થાનાનાં કાનિચિત છાયાચિત્રાણિ આનયતુ. સવિતા કહે છે કે તેષાં એટલે કે તે, સ્થાનાનામ એટલે કે સ્થાનના, કાનિચિત એટલે કે કેટલીક, છાયાચિત્રાણી એટલે તસવીરો, આપણે ફોટોઝ કહીએ છીએ, આનયતુ એટલે કે લાવજે. સવિતા શીલાને કહે છે કે તે સ્થાનોની કેટલીક તસવીરો લાવજે એટલે કે ફોટા લાવીશ. તો શીલા કહે છે કે શીલા વદતિ અવશ્યમ આનેષ્યામી, એ કહે છે કે ચોક્કસ લાવીશ, જરૂરથી લાવીશ. સવિતા વદતિ અજંતાતઃ પ્રવાસઃ કુત્ર ગમિષ્યતિ. સવિતા પૂછે છે કે અજંતાથી પ્રવાસ ક્યાં જશે, એટલે કે તમે હવે અજંતા ફરી અને પછી ક્યાં જશો? તો શીલા વદતિ અજંતાતઃ વયમ દુષ્ણેશ્વરતઃ શિરડીમ, શિરડીતઃ ત્રયંબકેશ્વરતઃ નાસિકમ ગમિષ્યામઃ. તો શીલા કહે છે કે અજંતાથી અમે દુષ્ણેશ્વર જઈશું અને ત્યાંથી શિરડી, અને શિરડીથી પછી ત્રયંબકેશ્વર, અને ત્રયંબકેશ્વરથી નાસિક જઈશું. સવિતા વદતિ શોભનમ પ્રવાસઃ શિક્ષણસ્ય ભાગઃ એવ અસ્તિ. સવિતા કહે છે કે સરસ, કે પ્રવાસ પણ શિક્ષણનો એક ભાગ જ છે. તર્હિ સમ્યક રીત્યા પ્રવાસમ કરોતુ. તો કહે છે કે તર્હિ એટલે કે તો, સમ્યક રીત્યા એટલે કે સારી રીતે પ્રવાસ કરજે. ભવતી પ્રવાસઃ યત યત પશ્યતિ તત તત સર્વ ટિપ્પણી પુસ્તકે લિખતું. તો એની માતા એને જણાવે છે કે ભવત્યા કે ભવતી કે તું પ્રવાસે એટલે કે પ્રવાસમાં, યત યત પશ્યતિ એટલે કે જે જુએ છે, તત તત એટલે કે તે બધું, સર્વ એટલે બધું, ટિપ્પણી પુસ્તકે લિખતું એટલે કે ટિપ્પણી પુસ્તક એટલે ડાયરી અથવા તો એક નોટ જેની અંદર આપણે બધું લખી શકીએ. તો એની માતા શીલાને કહે છે કે તું જે સ્થળે ફરે છે, જે જુએ છે, તો એનું એક નોંધ બધું ડાયરીમાં લખજે. આપણે આટલાનો અનુવાદ જોઈ લઈએ. સવિતા કહે છે કે તે સ્થાનોની કેટલીક તસવીરો લાવજે. શીલા કહે છે કે અવશ્ય લાવીશ. સવિતા કહે છે કે અજંતાથી પછી તમારો પ્રવાસ ક્યાં જશે? તો શીલા કહે છે કે અજંતાથી અમે ગુષ્ણેશ્વર, અને ગુષ્ણેશ્વરથી શિરડી, શિરડીથી ત્રયંબકેશ્વર, અને ત્રયંબકેશ્વરથી નાસિક જઈશું. તો સવિતા કહે છે કે સરસ, પ્રવાસ પણ શિક્ષણનો એક ભાગ જ છે, તો સારી રીતે પ્રવાસ કરજે. જો તું પ્રવાસમાં જે સ્થળે જાય છે, જે જુએ છે, તે બધાનું એક ડાયરીમાં લખજે. શીલા વદતિ આમ અવશ્યમ લેખિષ્યામિ. શીલા કહે છે કે સારું, કે હું જરૂર લખીશ. સવિતા વદતિ અપિ ચ પ્રવાસ સ્થાનસ્ય વિશેષતાં તથા તસ્ય સ્થાનસ્ય ઇતિહાસ વિષયે અપિ લિખતું. સવિતા કહે છે કે હા, પ્રવાસ સ્થાનસ્ય વિશેષતા એટલે કે પ્રવાસના સ્થાનની વિશેષતા, તથા તસ્ય સ્થાનસ્ય ઇતિહાસ વિષયે એટલે કે તથા તેના સ્થાનની ઇતિહાસ વિશે પણ લખજે. શીલા વદતિ અવશ્યમ ભવતુ નમો નમઃ. શીલા કહે છે કે ચોક્કસ, ભવતુ એટલે કે સારું ત્યારે, નમો નમઃ એટલે નમસ્કાર. સવિતા વદતિ નમો નમઃ, અને સવિતા કહે છે કે નમો નમઃ. એમની વાતચીતનો અંત આપણે જેમ આવજોથી થાય છે એવી રીતે અહીંયા સંસ્કૃત ભાષાની અંદર વાતચીતનો અંત નમો નમઃ શબ્દથી થાય છે. એ આપણને અહીંયાથી ખબર પડે છે.
તો અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ અનુવાદ જોઈ લઈએ. શીલા કહે છે કે હા, હું અવશ્ય લખીશ. તો સવિતા કહે છે અને વળી કે પ્રવાસના સ્થાનની વિશેષતા તથા તેના સ્થાનના ઇતિહાસ વિશે પણ લખજે કે તેવું એમાં. તો શીલા કહે છે કે જરૂરથી. સારું ત્યારે કે નમસ્કાર. તો સવિતા પણ કહે છે કે નમસ્કાર. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. તો એ સમજી અને તમારે સંસ્કૃત લખી અને અનુવાદ નોટબુકમાં લખવું.